Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the last topic of second unit, that is inverse functions. Got it? Students, listen carefully. Today we conclude the second unit, so be careful. First, what is inverse function? Let f from a to b be a bijective. What is meant by bijective function? If a function has the property of both injective and surjective is called bijective function. அதாவது ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் ஆன் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னது பைஜெக்டிவ். காட்டின் bijective function defined by f of a equal to b, where a belongs to capital A and b belongs to b. Got it? The inverse of function f is denoted by f inverse. Fங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? f inverse டினோட் பண்ணுவோம். And f inverse is b to a is defined by f inverse of b equal to a, where f inverse of b equal to a, where a belongs to a and b belongs to b. If we can define the inverse function of f, then f is said to be invertible. If the function f is not a bijective function, then we cannot define the inverse function of f. இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பைஜெக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இப்போ அது வந்து பைஜெக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? இன்வெர்ஸ் பண்ண முடியாது. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்டு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் த ஃபங்க்ஷன் பி பைஜெக்டிவ், then it can be defined by inverse function. If the function f is not a bijective function, then we cannot define the inverse function. Got it? இப்போ இதில் வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா a equal to f inverse of b, b equal to, sorry, 1 minute, a equal to f inverse of b, b equal to f of a. இது ஒன்றுக்கு ஒன்று இங்கேயும் ஆகும், இப்படியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்வெர்ஸ் தான் இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். a equal to f inverse of bன்னா b equal to என்னது f of a. Got it? Shall we move to next slide? Next ஒரு example. Question என்ன இருக்கு? Let a equal to a, b, c and b equal to 1, 2, 3 and f equal to a, 1, b, 3, c, 2. Determine the inverse. Inverse நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ a to b எப்படி இருக்குது? போத் 1 to 1 and on to ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. fங்கிறது அதனால என்னது பைஜெக்டிவ். ஸோ f இன்வர்ஸுங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? f inverse from b to a. Got it? இனி இதில் f inverse find out பண்ணும்போது f inverse equal to அங்கே வந்து a, 1. அப்போ இங்கே என்ன வரணும்? 1, a. நேரம் மாற்றி போட்டுட்டா போதும். b, 3, 3, b, c, 2. ஸோ 2, C. Order மாறினாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Got it? Shall we move to next problem? Understand us தானே? அதாவது a, 1 இருந்துச்சுன்னா இன்வெர்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன எழுதணும்? 1, a. 3, b, 3 இருந்துச்சுன்னா 3, b. c, 2ன்னா 2, c. புரியுதா? Next, show that the function f of x equal to x cube and g of x equal to x power 1/3. g of x equal to x power
1/3. G of x equal to x power 1/3 for all x belongs to R and are reverses of each other. இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க? ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of x equal to x cube and g of x equal to x power 1/3. நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிவர்ஸ் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்து எழுதுறோம். கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of x equal to x cube கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது g of x equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x power 1/3 கொடுத்துருக்காங்க. f of x equal to x cube and g of x equal to x power 1/3. இனி என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? f composite g ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். f composite g of x equal to f of g of x. f composite g of x equal to f of g of x equal to f of இங்கே g of x இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் g of x உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது? x power 1/3. ஸோ x power 1/3. g of x இருக்கக்கூடிய இடத்துல x power 1/3. இனி f of x இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் என்ன இருக்குது? x power 1/3. f of x உடைய வேல்யூ என்னது? x cube. ஸோ இது எப்படி எழுதுகிறோன்னா ஈக்குவல் டு x power 1/3 the whole cube. Got it? x power 1/3 the whole cube. ஸோ இங்கே உள்ள 3 இந்த 3 கேன்சல் ஆகும். வேல்யூ என்ன வரும்? x. Got it? f composite g உடைய வேல்யூ என்னது? x. புரியுதானே? இனி அடுத்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? g composite f ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Got it? Shall I rub it? புரிஞ்சுதானே? ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃபங்க்ஷன் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் பார்த்துருந்தோம். ஒரு செட்டில் இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வெர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப், ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் 1/3. இதை நம்ம இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா காம்போசிஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்? எஃப் காம்போசிட் ஜி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். எஃப் காம்போசிட் ஜின்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு f of x power 1/3. f அப்போ x இருக்கக்கூடிய இடத்துல x cube வரும். இப்போ x power 1/3 the whole cube equal to வேல்யூ என்னது? x. அப்போ எதுடைய வேல்யூ x? f composite g உடைய வேல்யூ என்னது? x. Next we have to find out g composite f. Got it? Next என்ன find out பண்ண போகிறோம்? g composite f of x. இதுக்கு என்ன வரும்? g of x cube. f of x உடைய வேல்யூ என்னது? x cube. இனி x இருக்க g of x என்னது? x power 1/3. ஸோ ஈக்குவல் டு x cube the whole power 1/3. இதுலேயும் 3 கேன்சல் ஆகும். இங்கே என்ன தான் கிடைக்கும்? x கிடைக்கும். Got it? ஸோ ஆன்சர் என்னது? x equal to g composite f equal to என்னது? f inverse. ரெண்டுக்குமே g composite fக்கும் f inverseக்கு என்ன தான் கிடச்சிருக்கு? x தான் கிடச்சிருக்கு. Got it? Shall we move to next problem? சரி, அதை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது அங்கே நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். Next problem. Let f from R to R be defined by f of x equal to 3x minus 4. Find a formula for n f inverse. இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க?
எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3x மைனஸ் 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு இதில் என்ன எஃப் இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எப்படி ரிலேட் ஆகுது, ஒரு ரிலேஷன்லேருந்து இன்னொரு ரிலேஷன் சேம் ரிலேஷனுக்கு தான் என்ன ஆகுது, ரிலேட் ஆகுது. கிவன் தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3x மைனஸ் 4 நாமளாவே கன்சிடர் பண்ணணும். எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய். அப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னா f of x equal to f of y. அப்போ f of xக்கு என்ன வரும், 3x minus 4. f of yன்னா x இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் என்ன போடணும், y போடணும். ஸோ 3y minus 4. இப்போ இந்த minus 4 இந்த minus 4 என்ன ஆகும், கேன்சல் ஆகும். ஸோ 3x equal to 3y. இதில் உள்ள 3 இதில் உள்ள 3 கேன்சல். ஸோ x equal to என்னது, y. இப்போ இதிலிருந்து பார்க்கும்போது f of x equal to f of y. ஸோ x equal to y. இது எப்படி எழுதலாம், f is x equal to y. ஸோ x fங்கிறது என்னது 1 to 1 ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இனி இங்கே இதுக்கூடிய ஃபார்முலா f இன்வர்ஸ் இப்போ x equal to yன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இனி இதுலேருந்து என்ன ஷோ பண்ணணும், f inverse of x equal to y இன்னும் f inverse of y equal to x இன்னும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். So f of x equal to y. இது 1 to 1 சொல்லிட்டோம். இனி அடுத்தது yங்கிறது எதுடைய இமேஜ், x உடைய இமேஜ், அப்படி தானே. ஸோ f of x equal to என்னது, y. அப்போ x உடைய வேல்யூ என்ன, 3x minus 4 equal to y. ஸோ 3x equal to y plus 4. f of x equal to y. சாரி, இது இப்படியே சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வேண்டாம், நான் ஈஸி வேலை சால்வ் பண்ணி தரேன். கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f of x equal to 3x minus 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன தெரியும், ஏற்கனவே f of x equal to இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அப்படி தானே. ஸோ f inverse of given என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f of x equal to 3x minus 4. இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், f inverse of x equal to y. f inverse of y equal to x. ஆல்ரெடி இன்வர்ஸில் இப்படி தான் இருக்கும், அப்படி தானே. f inverse of a equal to b and f inverse of b equal to aன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ f inverse of x, இது எதனால f inverse of x equal to y, f of x equal to, அதாவது ஒரு ஆர்டர் பேரில் x, y அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை எப்படி எழுதலாம், நாம் இந்த மாதிரி f inverse of x equal to y and f inverse of y equal to xன்னு எடுக்கலாம். இப்போது y equal to என்ன எடுக்கிறோம், y equal to 3x minus 4 நாமளாவே அசியூம் பண்ணுறோம். y equal to 3x minus 4. நெக்ஸ்ட் இதில் எக்ஸை ஒன் சைடாக எடுக்கிறோம், ஒய்யை ஒன் சைடாக எடுக்கிறோம்.
அப்போ y plus 4 equal to என்னது 3x. இதிலிருந்து x value find out பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? x equal to y plus 4 divide by 3. அப்போ இது எதுடைய x value? f of x வந்து 3x plus 4. ஸோ இது நம்ம புதுசாக find out பண்ணுறது. இது எதுடைய value? f inverse of x. Got it? f inverse of x equal to y plus 4 by 3. f inverse of x உடைய வேல்யூ என்னது? y plus 4 by 3. இதுதான் இதோடைய ஆன்சர். ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of x equal to 3x minus 4. நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்? x, yன்னு நாமளாவே கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு செட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஸோ f inverse of x equal to y and f inverse of y equal to x. ஸோ y equal to நாமளாவே அசியூம் பண்ணுறோம். y equal to 3x minus 4. f inverse of x equal to y plus 4. இனி இதில் வந்து y plus 4. y தனியாக எடுக்கிறோம், x தனியாக எடுக்கிறோம். ஸோ y plus 4 equal to 3x, x equal to y plus 4 by 3. இதுதான் f inverse of x உடைய வேல்யூ. Got it students? சிம்பிளாக இருக்குது. Next we move on to next problem. Next problem, let x equal to a comma b comma c. Define f from x to x such that f equal to a comma b, b comma a, c comma c. First we have to determine f inverse, f square, f cube and f power 4. Got it? இந்த solution find out பண்ண போகிறோம். first questionக்கு f first என்ன find out பண்ணணும்? f inverse find out பண்ணணும். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? given given என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f equal to a comma b, b comma a and c comma c. ஸோ இதுலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது f of a equal to என்ன வரும்? b. f inverse of b equal to என்ன வரும்? a. Got it? f of a equal to b னா f inverse of b equal to a. அடுத்து f of b equal to இனி அடுத்து இதுக்கு வரும். ஃபஸ்ட்டு a comma bக்கு பார்த்தோம். f of a equal to b. அப்போ இனி பிக்கு ஃபங்க்ஷனாக பார்க்கும்போது f inverse of b equal to a. அடுத்தது செகண்ட் உள்ளதுக்கு பார்க்குறோம். f of b equal to a. f inverse of a equal to b. நெக்ஸ்ட் cc. f of c equal to c. f inverse of c equal to c. ஸோ f inverse இதை நீங்கள் இந்த லைன் போடலைன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டேரெக்டாகவே எழுதலாம். f inverseன்னா நேராக f உடைய மாற்றி எழுதணும். f equal to a comma b. ஸோ f inverse equal to b comma a. b comma aக்கு a comma b. c comma cக்கு c comma c. Got it? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? f ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ f ஸ்கொயர் என்னது? காம்போசிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். f ஸ்கொயர்னா f காம்போசிட் f. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ நமக்கு ஃபங்க்ஷனில் given ஃபங்க்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x equal to a comma b comma cன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி தானே? ஸோ given x equal to a comma b comma c. ஸோ ஃபங்க்ஷன் எதுக்கெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? ஏக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், பிக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், சிக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ வந்து f ஃபஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க? f ஸ்கொயர் ஆஃப் a. f ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏன்னா என்னது? ரெண்டு f இருக்கணும். ஸோ f காம்போசிட் f ஆஃப் என்னது? a. ஃபஸ்ட்டு f ஆஃப் a. f ஆஃப் ஏக்கு அங்கே என்ன இருக்குது? நீங்கள் கொஸ்டின் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். f ஆஃப் ஏக்கு என்ன இருக்குது? f ஆஃப் ஏன்னு என்னது? லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்துருந்தோம். f ஆஃப் ஏன்னு என்னது? b. ஸோ ஈக்குவல் டு f ஆஃப் ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன போடணும்? b போடுறோம். ஈக்குவல் டு f ஆஃப் b உடைய வேல்யூ என்னது? a. காட் இட்? இனி அடுத்தது இது வந்து லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ரோமன் நம்பர் 1 செஞ்சால் தான் இது சால்வ் பண்ண முடியும். அடுத்து f ஸ்கொயர் ஆஃப் b. f ஸ்கொயர் ஆஃப் bனா f காம்போசிட் f ஆஃப் b. அப்போ f ஆஃப் b. f ஆஃப் b உடைய வேல்யூ என்னது? a. ஸோ f ஆஃப் a உடைய வேல்யூ என்னது? b. காட் இட்? அடுத்து சிக்கு பார்க்குறோம். f ஸ்கொயர் ஆஃப் c ஈக்குவல் டு f காம்போசிட் f ஆஃப் c ஈக்குவல் டு f ஆஃப் c. f ஆஃப் c உடைய வேல்யூ என்னன்னு போட்டிருந்தோம்? c.
f of c உடைய வேல்யூ c. இனி இது f ஸ்கொயர். இனி ஆர்டர்ட் பேர் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி ஆர்டர்ட் பேர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? f ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏக்கு ஃபைனலாக என்ன வந்திருக்கு? a வந்திருக்கு. ஸோ a கமா a. f ஸ்கொயர் ஆஃப் பிக்கு ஃபைனலாக என்ன வந்திருக்கு? b வந்திருக்கு. b கமா b. f ஸ்கொயர் ஆஃப் சிக்கு என்ன வந்திருக்கு? c கமா c. இதுதான் f ஸ்கொயர். காட் இட்? நெக்ஸ்ட் f கியூப். f கியூப்னா என்னது? f ஸ்கொயர் கூட போட்டால் போதும். f காம்போசிட் f ஸ்கொயர் ஆஃப் a ஈக்குவல் டு f composite f square of a எப்படி வரும்? f equal to f square of a equal to f square of a க்கு ஆல்ரெடி என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம்? a. ஸோ f of a equal to என்ன வரும்? b. அதே மாதிரி bக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அப்போ வேல்யூ வரும். இங்கே f square f composite f square of aக்கு என்ன வந்துருக்கு? b. ஸோ a கமா b, அடுத்து b கமா a, அப்புறமா c கமா c. காட் இட்? இனி அடுத்தது என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்? f of 4 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். f பவர் 4னா f காம்போசிட் f கியூப். இனி அந்த f கியூபுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கோ அதை இதில் போட்டு சால்வ் பண்ணணும். காட் இட்? f காம்போசிட் f கியூப் ஆஃப் a ஈக்குவல் டு f of f கியூப் ஆஃப் a ஈக்குவல் டு f of b ஈக்குவல் டு a. இனி இதில் இருக்கக்கூடியது ஆர்டர்ட் பேராக போடணும். இதுதான் அந்த ஆன்சர். காட் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Okay, here I conclude. Thank you students. Meet you on next session.